मैं संदीप हंस एक बारी फिर बतौर डिप्टी कमिश्नर फेसबुक लाइव पे तुहाडे रूबरू हो रहा। कोविड की वेव जी है ये पिछले साल वाली वेव नालों ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा तेज़ी नाल फैल रही है। असी पिछले साल काफ़ी विਉਂਤਬੰਦੀ करके काफ़ी प्लैनिंग करके जिवें जिले के उत्ते बंदिशां लगा के कोविड के उस इन्फैक्शन तो लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की सी और असी उस विच पूरी तरह कामयाब भी होए सी। सो उसी तरह जिहड़ा असी फिर एक बारी पंजाब सरकार और भारत सरकार की हिदायतों को मुख रखते हुए करफ्यू और जिहड़ा एक पार्शल लॉकडाउन जी आप गल कर रहे हैं उन्होंने लागू करने की कोशिश की है। इस तो पहला कि मैं तुहानू उस करफ्यू और लॉकडाउन बारे थोड़ा जा मैं आगाह करा, मैं तुहानू थोड़ी जी कुछ डेटा देना चाहना है, कुछ फिगर देना चाहना है कोविड नूं लैके। जे मैं गल करा हुण तक जिहड़े जिले दे विच 5833 केस जिहड़े है हुण ताईं मार्च 2020 तो लैके अज ताईं पॉजिटिव केस जिहड़े होए सी। और अज की डेट की जे आपां गल करिए अज की डेट विच जिहड़े 1400 केस जिहड़े ने एक्टिव पॉजिटिव ने। सो इत्थों ये पता लगता है कि केस पॉजिटिव होए और वो जिहड़े केस जिहड़े हैगे वो बंदे जिहड़े पॉजिटिव आए वो क्योर हो के वो ठीक हो के वो नैगेटिव भी हो। तो जे मैं केवल गल करा जिहड़ा दिन निकल गया हैगा कल तरीक 4 तरीक मई तो कल दे विच ही टैसट करन तो बाद 194 केस पॉजिटिव कल और हजे अपने जिहड़े है 947 केसां दे विच हजे अपनी सैंपलिंग की जी रिपोर्ट है वो हजे अवेटेड है, उसकी हजे रिपोर्ट आनी है 947। सो तुसी अंदाज़ा लगा सकते हो भी जिहड़े अगे केस अगर मैं गल करा भी पॉजिटिव किन्ने है, जिहड़े अगे कदी 4 कदी 5 कदी 7 कदी 10 आते होंदे सीगे, हुण एक दिन च ही कदी वो 36 आते हैं, कदी 50 हो जाते हैं, कदी 100 हो जाते, कदी 100 टप के 194 भी हो जाते हैं। सो बहुत तेज़ी नाल वध रहा है, शहरों में भी नहीं पिंडों में भी हो रहा है। और ये जिहड़ा ऐतकी वाला स्ट्रेन हैगा ये बहुत ज़्यादा इन्फैक्शियस और बहुत ज़्यादा घातक हैगा। ये नाल जे मैं डैथ्स की गल करा जिथे आपां किते 8 10 12 ते आपां खड़े सी डैथ्स ते हुण ताईं 132 जिहड़ियां मौतां जिहड़ियां है वो मोगे जिले हो चुकी हैं। सो ये फिगर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना है ये घातक हो गया है। सो इनू हैंडल करने का तरीका यही है कि इसकी जिहड़ी चेन हैगी बनी हुई है वो चेन नूं तोड़िया जाए। बार बार जो आप गल करते हैं कि मास्क पाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, घरों बाहर ना निकलो। घरों बाहर ना निकलन का कारण यही है कि जिहड़े तो पॉजिटिव आ गए वो तो घरे आइसोलेट हो ही हुए, तो जिहड़ा नैगेटिव है जिन्होंने कुछ नहीं हजे होया वो भी ये कंटैक्ट ना आवे, वो जिहड़ी चेन हैगी आपां तोड़न विच उहनूं कामयाब हो जाइए। सो इस करके बार बार यही कही जाता है स्टे सेफ स्टे होम, घरे रहो बच के रहो। तो बाहर हुण टाइम आ गया हैगा उही गल्लां असीं दुबारा जो पिछले साल 2020 रिपीट कीतियां सी उही गल्लां हुण असीं फिर रिपीट कर रहे हैं। फिर गल आ जाती है कि मास्क पाओ, बेवजह तुसी जिहड़ा है मार्केट विच जां पब्लिक प्लेस जां जिथे भीड़ भड़के वालियां थावां हैगियां उत्थे ना जाओ। बहुत बहुत जरूरत पैन ते ही लोड़ पैन ते ही जिहड़ा है घरों बाहर निकलो, उदां जिहड़ा है बाहर किते मार्केट प्लेस ते तुहानूं जाण दी लोड़ नहीं। तीसरा सैंपलिंग जिहड़ी है खास तौर पे वो व्यक्ति जिन्हां दी पब्लिक नाल सीधी सीधी डीलिंग है, जिवें ऑफिसर्स हो जाते हैं, जिवें स्टाफ हो जाता है साढ़े सरकारी दफ्तरां का, जिवें पत्रकार ने जिहड़े दुकानदार ने जिहड़े लोग पॉलिटिशियन ने उन्हां दा पब्लिक दे नाल सीधा सीधा राबता हुंदा है। रोज़ वो 15-15 20-20 बंदियां नूं जिहड़े है घट्टो घट्ट मिलते हैं, कई बार ज़्यादा भी मिल जाते हैं, 50-100 बंदियां नूं भी मिलते हैं। सो उहदे विच एक ये है कि अव्वल तो अवॉइड किया जाए,
ਜੇ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੇਫਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੇਫਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਹੋਣ, ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਓ, 2 ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ WhatsApp ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ 17 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੋਈ ਡੈਡ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਡੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਡੈਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 17 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਜੇ 45 ਔਰ 45 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 18 ਔਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਡੋਜ਼ਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਮਾਈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੇਫਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ,
ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜੇ 45 ਔਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਔਰ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਔਰ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੇਕਅਪ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ DPRO ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ DPRO ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 ਤਰੀਕ ਔਰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 7 ਦਿਨ 24/7 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 24/7 ਚੱਲਣਗੀਆਂ, 7 ਦਿਨ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ 5 ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਪਸ ਡਿਫੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਡ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁੱਧ, ਬ੍ਰੈਡ ਔਰ ਅੰਡੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬ੍ਰੈਡ, ਦੁੱਧ ਔਰ ਅੰਡੇ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਧ ਡੇਅਰੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਘੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੁੱਧ ਐਸੀ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰੀਅਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਜਿਵੇਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਵੈਲਡਰ, ਪਲੰਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ,
RO ਰਿਪੇਅਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ AC ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੇ, ਗੁੱਡਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, CNG ਪੰਪ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। LPG ਗੈਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਲੋੜ, ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ 50% ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ RBI ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹੈਗੇ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਲਓ, ਰੇਤਾ, ਸੀਮੈਂਟ, ਬਜਰੀ, ਸਰੀਆ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਟੂਲਸ, ਹੋਰ ਮੋਟਰਾਂ, ਪਾਈਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੱਡਸ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਜੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇੰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਔਰ ਅੱਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ SDM ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਮਨ
ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਡਰੱਗਸ, ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦੋ ਰਖਵਾ ਲਏ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਜੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੇ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 13 ਹਸਪਤਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈੱਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵੇਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਆਈਟਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3.7 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਦੀ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਔਰ ਫਲੂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੋ ਜੂ ਠੀਕ। ਉਹ ਜਦ ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਹੈ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਥੋੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਖੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਵਨੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਵਾ ਦਿਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਵਾ ਦਿਓ ਮੀਨਸ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਲਵਾ ਦਿਓ, ਉਨੇ ਹੀ